أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد زندگی کی مشکلات اور نہج البلاغہ سے حل کے عنوان سے ہمارا یہ چھٹا سیشن ہے۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں جو کلام امیر المؤمنین کو غور سے سنتے ہیں ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اپنے موضوع کے گزشتہ حصے کو انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر دوں تاکہ تسلسل مد نظر رہے۔ 4 چیزیں میں نے عرض کی تھیں کہ انسان کی زندگی میں مشکلات جب آتی ہیں تو اکثر مشکلات انسان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس تفصیل کو جو کہ عرض کر چکا ہوں نہیں دہرانا چاہتا۔ انسانی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ دوسرے انسان اپنے جیسے انسانوں کے لیے پیدا کرتے ہیں، اور فقط بات یہاں مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ دیکھیں تو حقیقت میں وہ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس مشکل کو آپ یوں سمجھیے، دنیا کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ انسان دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے۔ اب اس مشکل کے حل کے لیے اگر ہم جناب امیر علیہ السلام سے جواب چاہیں تو میں آج جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ نہج البلاغہ کے آخری حصے یعنی کلمات کثار کے کلمہ نمبر 418 ہے۔ 418 نمبر کلمہ اور میرے نہج البلاغہ کے ان پسندیدہ حصوں میں سے ہے، اس لیے کہ جناب امیر علیہ السلام کے کلمات کا کمال یہی ہے کہ مختصر ترین الفاظ بعد از کتاب خدا و بعد از پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کمال فقط اور فقط امیر المؤمنین کی ذات گرامی کو حاصل ہے، اور اسی کو فصاحت و بلاغت کہتے ہیں۔ مختصر ترین الفاظ اور وسیع ترین مفاہیم اور اصول۔ کلمہ نمبر 418 2 لفظوں کا کلمہ ہے۔ امام فرماتے ہیں الحلم عشیرتن، تحمل و بردباری حلم انسان کا قبیلہ ہے، عشیرہ ہے، خاندان ہے۔ کلام کی اہمیت جاننے والے بلکہ اس کو یہاں تک کہتے ہیں کہ علی امیر المؤمنین کے کلمات کو سونے سے لکھا جائے۔ میں کہتا ہوں یہ چونکہ انسان کے لیے سب سے قیمتی یہی سونا ہے، اس لیے سونے سے لکھا جائے۔ بہرحال لوگوں نے لکھا الحمدللہ، اور ضرورت ہے کہ اس لکھے ہوئے کو آگے بڑھایا جائے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بہرحال لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ ایک جملہ اگر یہاں عرض کر دوں، اہمیت کلام جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے، یہ ایک بڑے مشہور اہل سنت عالم ہیں جن کا یہ ترجمہ نہج البلاغہ کا، میں یہ عرض کروں کہ چونکہ نہج البلاغہ کی پہچان کم لوگوں کو ہے، یہ ترجمہ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ترجمہ ایک بہت ہی باکمال ترجمہ ہے، اور یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم، جس کے میں اکثر حوالے دیتا ہوں، اور میں ترجمہ زیادہ میرا وہ پسندیدہ ترجمہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ اس سے پہلے ہوا ہے۔
اور اس ترجمے میں کمال یہ ہے کہ پہلے حصے کا ترجمہ بارہا ہی عرض کر چکا ہوں جو نئے ناظرین ہیں ان کی خدمت میں، اس ترجمے کا کمال یہ ہے کہ اس ترجمے کا پہلا حصہ رئیس احمد جعفری جو ایک اہل سنت کے مشہور عالم، دوسرے حصے یعنی خطوط کا ترجمہ پھر ایک اہل سنت کے مشہور عالم عبدالرزاق ملی آبادی، اور کلمات کسار کا ترجمہ شیعہ عالم سید حسین مرتضی صدر الافاضل نے کیا ہے۔ تو یہاں جب دوسرے حصے کے ترجمے میں آتے ہیں جناب عبدالرزاق ملی آبادی صاحب، تو وہ ایک بڑا ان کا مشہور مضمون ہے اور وہ بہت ساری ویب سائٹس پہ بھی موجود ہے، پہلا بول۔ اور اس پہلے بول کو اتنی اہمیت ملی ہے کہ الگ اس کا آرٹیکل کی صورت میں بھی بعض جگہوں پہ اور بعض ویب سائٹ پہ شائع کیا گیا۔ ایک جملہ یہ فرماتے ہیں کہ بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام کے یہ کلمات، مگر کلام کا انجام و نظام انسانی نہیں ملکوتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا فکرہ بھی اپنی جگہ ممتاز ہے۔ یہ جملہ میرا مراد تھا، چھوٹے سے چھوٹا فکرہ بھی اپنی جگہ پہ ممتاز ہے۔ یہ جناب امیر المؤمنین کے کلام کے بارے میں، ایسا ممتاز کہ انسانی کلام میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک اہل سنت عالم عبدالرزاق ملی آبادی جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر اگلے پیراگراف کے اینڈ یہ ہوتا ہے کہ نہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، اس کے جس حصے میں تحریریں جمع کی گئی ہیں انمول خزانہ ہے۔ اب یہ ترجمہ اور یہ میرے پاس جو ہے یہ عبدالرزاق ملی آبادی کا نئی دہلی میں نومبر 1950 میں انہوں نے یہ پہلا بول لکھا، یعنی بطور مقدمہ اپنے دوسرے حصے میں۔ اب یہ 1950 میں ہوا اور یہ 1950 میں الگ بھی ظاہراً یہ شائع ہوا۔ اب یہ کب شائع ہوا ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ واضح نہیں ہے، آیا پہلے ہوا، لیکن یہ شیخ غلام علی اینڈ سنز کی طرف سے دوسری جلد کے طور پر یہ شائع ہوتا ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن 1955 میں، یعنی 1950 میں ترجمہ ہوتا ہے اور پھر اشاعت اس کی 1955 میں ہوتی ہے۔ اور جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ مفتی صاحب کا ترجمہ اس کے 2 سال بعد ہوتا ہے۔ اور یہ ترجمہ بہرحال اب جو نہج البلاغہ کے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں تو کم از کم اردو زبان میں، البتہ اس سے پہلے 2 ترجمے سلسبیل فصاحت اور نیرنگ فصاحت، یہ ترجمے جو ہیں وہ پہلے اردو میں موجود تھے شیعہ علماء کی طرف سے، لیکن جو شہرت اس ترجمے کو ملی ہے، اور یہ بڑا اچھی چیز ایک ہے، اس میں خود رئیس احمد جعفری مرحوم کے اپنے دستخط ہیں، کسی کو انہوں نے کتاب پیش کی ہے، ہم نے اس کتاب سے آگے کتاب فوٹو کاپی کرائی ہوئی ہے۔ یہ ہے 2 جنوری 1957 کا ان کا یہ تحریر ہے ان کی، اور کسی کو انہوں نے دیا ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے کلمات جو ہیں وہ کتنے مہم ہیں، یہ اہل زبان ہی اور عربی سے آشنا لوگ ہی اور ان ادبی چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہی بتلا سکتے ہیں۔ تو اگر زندگی میں مشکلات ہیں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی کی مشکلات سب سے بڑا سبب ان مشکلات کا خود انسان ہے۔ تو اس کا حل جناب امیر علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے وہ اس جملے میں ہم اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ الحلم عشیرۃ، انسان دوسرے انسان کے ساتھ بعض اوقات حسد کی وجہ سے، بعض اوقات حرص کی وجہ سے، بعض اوقات تکبر کی وجہ سے زیادتیاں کرتا ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ حسد کرتا ہے کہ اب میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے۔ حرص کرتا ہے، حریص اتنا ہے انسان کہ قرآن مجید نے بھی وہ بیان کیا کہ کسی کے پاس اگر 99 بکریاں ہوں تو بھی کہے گا وہ ایک جس کے پاس ہے وہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے۔ یہ انسان کی حرص کا ایک نمونہ ہے۔ اور تکبر تو آپ کے سامنے ہے کہ میں فرعون جیسے افراد کے الفاظ قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ میں آپ کا رب اعلیٰ ہوں۔ تو یہ تینوں انسان کی فطرتیں ہیں، اور یہ تینوں انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔
اب انسان کے ساتھ انسان کی دشمنی اگر ختم ہو جائے تو یہی زندگی جو مشکلوں بھری زندگی ہوتی ہے یہی زندگی آسان ہو جائے۔ میں کسی حکیم نے بڑا خوب کہا، اس نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ چیز اگر ہم اپنے دلوں سے نکال لیں تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے گزشتہ کسی سیشن میں عرض کیا تھا اور میں اکثر اس چیز کو پیش کیا کرتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ انسانی زندگی میں سے کامیاب زندگی کس کی ہے، بہت بڑا موضوع، میں بارہا اس پہ عرض کر چکا ہوں۔ کامیاب زندگی کیا ہے؟ بہت ساری دولت ملے، بہت سارے حکومت ملے، بہت سارے علاقوں پہ ہمارا کنٹرول ہو جائے، میرے تحت بہت ساری آرمی ہو، یہ ساری کیا یہ کامیاب زندگی ہے؟ نہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کو اور ان مفاہیم کو دیکھیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ انسان کا ایک مقصد انسانی مقصد ہو اور اس مقصد کے حصول کے ذریعے سے انسان کو سکون ہو۔ یعنی میں اس کا خلاصہ اگر یوں کروں تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ کامیاب زندگی وہ ہے جب انسان کو سکون حاصل ہو۔ ابھی بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے فقیری میں بھی سکون مل جاتا ہے، جیسے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کھانے میں کیا کھاتے ہیں، رہائش کیسے ان کی ہوتی ہے، لباس کیسے ہوتا ہے، وہ تاریخ کے اوراق نے بتلا دیا۔ لیکن سکون کیسا ہے؟ یہ سکون حقیقت میں انسان کی زندگی کی کامیابی کا ایک سبب ہے اور یہی کامیابی ہے۔ تو مشکلات عرض کر رہا تھا، مشکلات انسانوں کی طرف سے ہوتی ہیں، اس کا حال جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا، الحلم عشیرۃ، تحمل و بردباری آپ کے لیے خاندان ایک قبیلہ ہے۔ یعنی اگر لوگوں کو آپ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس فرمان کا ماحصل یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو آپ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو آپ ایک رشتے میں پرونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں علی ایک نسخہ آپ کو بتلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ حلم سے کام لیں۔ اور حلم ایسی صفت ہے، مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ابراہیم کی تعریف کی ہے حلم کے ذریعے سے، اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے شام کے اس خطبے میں مسجد بنی امیہ میں جو خطبہ دیا تھا اور اپنی 6 تعریفیں جو بیان فرمائی تھیں، فضیلتیں جو بیان فرمائی تھیں، اس میں سے دوسرے یہی حلم تھا۔ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کیا؟ اوتینا العلم والحلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا ہے۔ یعنی علم کے بعد اگر کوئی چیز جس پہ سید سجاد جیسی ذات گرامی فخر کرتی ہے وہ علم ہے۔ البتہ یہ ایک بحث اور بھی ہے، العلم بالحلم، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، العلم بالحلم، یعنی اگر آپ علم بھی حقیقت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ علم کے ذریعے سے ہی ملے گا۔ اور آپ اس کو دوسری طرف سے بھی لے جائیں تو علم آپ کو حلم سکھاتا ہے، علم آپ کو علم سکھاتا ہے، اس لیے کہ اللہ والے جیسے قرآن مجید نے بھی فرمایا اذا لقوا الذین جاہلوا قالوا سلاما، کوئی جاہل ان کے ساتھ اگر حسد کرتا ہے، کوئی جاہل ان کے سے ہرس کرتا ہے، کوئی جاہل ان کے سامنے تکبر کرتا ہے تو یہ اس کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اور ساتھ یہ جناب امیر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ مثلا ہمارے ہاں آج کل بھی یہ جملات جو ہیں وہ بڑے لیول پہ اور اپنے آپ کو بڑے سمجھدار کہنے والے بالخصوص سیاستدان جو ہیں وہ اگر کوئی وفا کرے گا تو ہم وفا کریں گے، کوئی جفا کرے گا تو ہم جفا کریں گے، یہ وفا جفا جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کی امت کا شیوا نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کی امت کا شیوا ہے دفاع کریں گے لیکن کسی کے ساتھ جفا نہیں کریں گے۔ اب یہ اگر ہم سیکھ سکتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میثاق مدینہ اور یہ ہے ایک حقیقی طور پر ایک حاکم کی تربیت کہ اگر کوئی جفا کرے گا تو ہم اپنا دفاع کریں گے لیکن ہم کسی کے ساتھ جفا نہیں کریں گے، اس لیے کہ کوئی اپنا کام کرے ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر حکومتوں اور حکمرانوں میں بھی یہ چیز آ جائے کہ ہم جو اگر ہمارے ساتھ جفا کرے گا اس کے ساتھ بھی ہم وفا ہی کریں گے تو حقیقت میں بہت ساری چیزیں سنور سکتی ہیں۔ اور اس میں جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا اگر آپ برداشت کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا سکون پامال نہیں ہوگا، میں اپنا کام کر رہا ہوں، دوسرا اگر اپنا کام نہیں کر رہا تو مجھے کیا فکر ہے،
वो अपनी कब्र में जाएगा। अलबत्ता यह है कि अफसोस तो होता है, दिफा जो है वो ज़रूरी है, लेकिन अगर हम दिफा में भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, अल्लाह वाले फिर भी अकेले रह के, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने अजीम बंदों को, ये तो शैतान ने भी इकरार कर दिया, तेरे कम ही बंदे बच जाएंगे। कलील, लफ्ज़ कलील जो है वो ऐसे कलील बंदे होते हैं, लेकिन होते हैं कि जो मजालिम के सामने तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेते हैं। ऐसे नहीं है। अब पैगम्बर अकरम की जिंदगी को देखे, क्या पैगम्बर अकरम पे इल्जामात नहीं लगाए गए? क्या पैगम्बर अकरम को ईज़ा नहीं पहुंचाए गए? पैगम्बर अकरम के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस लिए कुरान मजीद में कहा कि आपको मजनून कहते हैं, आपको कज़ाब कहते हैं और आपको जादूगर कहते हैं? परवरदिगार, ये तेरे बंदे के बारे में तेरे ही बंदे ऐसी बातें कर रहे हैं, कम से कम तेरी जात जो है वो इसको तो न दोहराए। गोया हमें ये सबक दिया जा रहा है, अगर आप एक मिशन पे चल रहे हैं या आप एक अजीम आदमी हैं तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी, इल्ज़ामात भी लगेंगे। बस एक काम करना है कि आपने अपनी ज़िंदगी को वैसे गुजारना है जैसे ज़िंदगी का मालिक चाहता है, ज़िंदगी का खालिक चाहता है। तो ये बहुत सारी मुश्किलों के लिए आसानी हो जाएगी। तो मुश्किल क्या है? मुश्किल है लोगों की ज़्यादतियाँ, और उसका हाल जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल हिल्म अशीरतुन। एक तो यह है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर आप हलीम होंगे तो आप घबराएंगे नहीं। जनाब इब्राहीम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हलीम कहा है कि हमने जनाब इब्राहीम को हलीम बनाया। अब उस हिल्म का एक नमूना ये सारा जमाना मुखालिफ है। पहले तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुश्किल ये है कि दूसरे हर बंदा जो है वो अगर कहे मैंने दूसरे को तकलीफ नहीं देनी, और इसमें जरा तवज्जो फरमाइए। हमारे यहाँ किसी हकीम ने बड़ा खूब कहा कि हम इबादत करते हैं लेकिन अब्द के साथ नफरत करते हैं। भाई ये भी तो जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूं, जो मुझे गाली दे रहा है, वो भी तो अल्लाह का अब्द है, वो माने या ना माने। और इसका नमूना अगर आप देखें तो जनाब मूसा को जब तबलीग का हुक्म हुआ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मूसा जाओ तबलीग करो, लेकिन कूला लहू कौलन लय्यना। अब ये नरम मिजाजी के साथ, बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ यहाँ जाओ, मैं आपके साथ हूँ, देख रहा हूँ। अब इसके लिए क्या कहा? कूला लहू कौलन लय्यना। ये हिल्म जिसको मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अल हिल्म अशीरतुन, अपनी ज़बान के ज़रिए से, अपनी किरदार के ज़रिए से। इंशाल्लाह किसी वक्त अर्ज करेंगे कि अगर हम ज़बान से किसी के खिलाफ कहेंगे तो वो भी अल्लाह देखता है, अगर किसी के हक में कहते हैं तो भी देखता है, अगर मैं आँख मेरी इशारा करती है किसी के हक में तो भी अल्लाह जानता है, और अगर किसी की तौहीन के लिए या किसी की मुज़म्मत के लिए आँख इशारा करती है तो भी वो खालिक जानता है। कुरान ने भी कहा और नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने भी इस चीज़ को बयान फरमाया है। लिहाजा अगर आप अल्लाह पे भरोसा करते हैं और बुर्दबारी से काम लेते हैं तो दुश्मन ज़माना है, सारा ज़माना दुश्मन है, आप अकेले हैं, फिर भी आप परेशान नहीं होंगे। ये है हिल्म की तारीफ जो जनाब इब्राहीम ने करके दिखाई। आगे नमरूद में चले गए, आया जनाब इब्राहीम वहां परेशान थे, हुआ वेला कर रहे थे, मेरा कुछ नहीं बचा और मेरा कोई नहीं है। नहीं, जनाब इब्राहीम आग में जाते हुए कह रहे थे जिसकी मोहब्बत में जलाया जा रहा हूं वो है, जानता है, कुदरत भी रखता है, अब उसको जैसे पसंद हो। अगर इस अंदाज से हिल्म को और बुर्दबारी से हम काम लें अल्लाह पे भरोसा करते हुए, तो लोग जो कुछ करते रहेंगे, इंसान फिर बेसुकूनी नहीं होगी, इज़्तिराब नहीं होगा। जब इज़्तिराब नहीं होगा तो यही जिंदगी की एक मुश्किल का बेहतरीन हल होगा। इसकी तफसील में जाया जा सकता है, मैं बहरहाल इस वक्त उसकी तरफ नहीं जाता, कि आप अल्लाह पे भरोसा कीजिए और अल्लाह पे भरोसा करते हुए दूसरी मखलूक में बस इतना जहन में रखिए, अगर कोई मेरे साथ ज्यादती भी करता है, मेरी तरफ से किसी पर ज्यादती न हो, किसी के साथ ज्यादती न हो। अब ये सुकून मिलेगा। अब देखिए, मैंने कभी अर्ज किया था, बाज मसलन जिस शख्स ने एटम बम गिराया था
وہ بھی آخر میں جو ہے وہ ایک دیوانگی کی حالت میں، یعنی دماغی طور پر وہ اس پریشانی کو پھر نکال نہ سکا، میں نے کیا کیا ہے۔ بہت سارے البتہ ایسے بھی انسان ہیں جو اتنے بڑے بڑے ظلم کر کے پھر بھی جو وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، لیکن جو ظلم برداشت کر لیتا ہے، جیسے جناب امیر علیہ السلام نے خط 28 میں یہی فرمایا، حاکم شام نے یہ لکھا کہ آپ کو بیعت کے لیے یوں کھینچ کے لیا جا رہا تھا جیسے اونٹ کو نکیل ڈال کے لے جایا جاتا ہے۔ تاج اللہ خط نمبر 28۔ جناب امیر علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا کہ تم چاہتے تو یہ تھے کہ میری توہین کرو، لیکن خود تو نے میری عزت بڑھا دی ہے، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے مظلوم ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اس کے لیے ظالم ہونا عیب ہے، یعنی تو نے مجھے مظلوم ثابت کیا ہے، لہٰذا یہ میرے عیب نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی کوشش کی ہے، اور اس حوالے سے یہ مظلوم ہونا مومن کا کوئی اس کی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں، ہم چونکہ کیا سمجھتے ہیں، اب اگر ہمارے میں سے کوئی آگے نمرود کی طرف اس کو جایا جائے اور گلے کریں گے سارے زمانے نے، فلاں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا اور فلاں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا۔ الحلم عشیرۃ، جناب امیر المومنین فرماتے ہیں حلم ایک پورا خاندان ہے۔ اگر ہم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مشکلوں سے بچانا ہے، حلم کا سلسلہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ حلم سے پیش آئیں گے، جناب امیر علیہ السلام نے ایک اور جگہ پہ بھی یہ فرمایا، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ممکن ہے وہ شخص جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، جس زیادتی کو آپ برداشت کر رہے ہیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ اس نے زیادتی کی، آخر کبھی تو اس کو شعور آئے گا، اس کا عقل بیدار ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نہیں بھی کرے گا تو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ ایک دفعہ دیکھیں گے، دو دفعہ دیکھیں گے، اور پھر کہیں گے کم از کم، یعنی جناب امیر علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ آپ کی طرفدار ہو جائیں گے۔ لہذا یا آپ کے اوپر زیادتی کرنے والا وہ بیدار ہو جائے گا، پلٹ آئے گا، ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ پھر معذرت کرتے ہیں، یا اگر وہ نہیں بھی اپنی زندگی میں کرے گا تو جو دیکھنے والے ہیں وہ ضرور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور تیسری اور سب سے بڑی بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا نفس، آپ کا اپنا دل مطمئن ہوگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو سکتی ہے لیکن میری طرف سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ تو مشکل کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا اور میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے بردباری۔ جیسے میں نے گزشتہ سیشن میں عرض کیا تھا، امیر المومنین فرماتے ہیں میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں، آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، اس کو اللہ ہی۔ اور یہ جناب پیغمبر اکرم کی زندگی کا بہت بڑا کردار ہے۔ پیغمبر اکرم کو لوگ پتھر مارتے ہیں، پیغمبر اکرم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ حلم جو ہے وہ، اور بالخصوص خاندانوں میں، یہ بارہا ہی عرض کر چکا ہوں، یہ ہمارے پاس جو اس کرونا کی وبا کا ایک بہت ہی خطرناک صورتحال آ رہی ہے۔ مومنین کوشش کریں، ایک حکم شرعی ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں، لہذا جس حد تک ہو سکتا ہے احتیاط کیجئے۔ خصوص کرسمس کے دن آ رہے ہیں اور یہاں شور و غا ہوگا اور اس بیماری کے بڑھنے کا بھی امکان ہے، لہذا مومنین کرام اس وقت زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہم ہلاکت سے بچائیں، کچھ ہمارے اپنے لیے اور کچھ دوسرے انسانوں کے لیے بھی ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ یہ سلسلہ حلم سے پیش آئیں گے تو وہ آپ کا خاندان بڑھے گا۔ اگر ہم بھی مثلا فرض کیجئے ایک بچہ گستاخی کر جاتا ہے، اگر بچے کے مقابلے میں ہم بھی گستاخی کریں گے تو پھر مسئلہ سنبھلے گا نہیں بلکہ مسئلہ بڑھے گا۔ ہم نے دیکھے ہیں یہاں تو جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے، آواز حق جو ہے وہ کس حد تک ہوتی ہے، لہٰذا اس ماحول کو دیکھتے ہوئے اگر کہیں کسی بچے کی طرف سے زیادتی ہو جاتی
जाती है, नाफरमानी हो जाती है, तो माँ बाप को हौसले से काम लेना चाहिए और जनाब नूह की तरह आखिरी वक्त तक बच्चे को भी बुलाना चाहिए, रब से दुआ भी करनी चाहिए। और वो कुरानी दुआएं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में बतलाई हैं औलाद के लिए, वो हबलना मिल, ये दुआएं जो हैं वो इनको दोहराएं। और दूसरी तरफ बाज़ औक़ात वालिदैन अगर बच्चों के साथ ज़्यादती कर जाते हैं, और हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि बच्चों और वालिदैन के माहौल में एक फ़र्क होता है, वालिदैन कहीं बढ़े पले और बच्चे कहीं परवरिश कर रहे हैं, उनका अपना एक जहन है, बच्चों का अपना जहन है। यहाँ अगर बच्चे के साथ माँ बाप की तरफ से, जिसको बच्चा ज़्यादती समझता है, वो अगर इस हिल्म को अल-हिल्म अशीरतुन इसको काम लाए, तो यकीनन वालिदैन के दिलों में हमेशा औलाद के लिए प्यार होता है। वो किसी वक्त जो है वो आपके साथ ज्यादती नहीं चाहते, इल्ला इनके उनकी सोच इतनी है या उनका वो माहौल जिसमें वो पले बड़े हैं वो ऐसा था, वो उसी निगाह से देखते हैं। लिहाजा अगर ज्यादती जिस तरफ से भी हो, माँ बाप की तरफ से हो तो बच्चे को बर्दाश्त करना चाहिए, बच्चे की तरफ से हो तो माँ बाप को बर्दाश्त करना चाहिए। यही सिलसिला जो है वो बहन भाइयों में भी होना चाहिए और मियाँ बीवी में भी यही सिलसिला, यानी बर्दाश्त का। खुलासा फिर दोहरा दूं, मुश्किल क्या है? अक्सर मुश्किलें इंसान को बर्दाश्त नहीं करता, और इसके लिए हल जनाब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, अल हिल्मो अशीरतुन, आपके लिए आपका कबीला, आपका खानदान ये हिल्म है। इससे हमने देखिए अगर हिल्म के मुकाबले में हम गजब से पेश आएंगे तो हमने खूनी रिश्तों को पारे पारे होते हुए देखा है। बहन भाई, मियाँ बीवी, वालिदैन, बच्चे कैसे आपस में बिछड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। खिज़ां के मौसम की तरह हमने वो भी खानदान देखे हैं। दुआ भी किया कीजिए परवरदिगार जो है वो सबको महफूज रखे। हमने वो हंसते बसते घर भी देखे हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, बर्दाश्त न करने की वजह से, थोड़े से, यानी मैं इसको कहूँ एक जुमला सुनने की ताकत न रखने की वजह से, अब अगर मुझे कोई गाली दे दे, मैं अगर खामोश हो जाऊं तो क्या वो गाली ठीक है, उसने अपनी गलती की है, लेकिन क्या मेरे बर्दाश्त करने में कोई उसमें मुझे घाटा है? नहीं। इस हवाले से अगर बर्दाश्त कर लें एक जुमले को, बल्कि ताज़ियानों को, बल्कि सजाओं को, तो ये खानदान बच सकते हैं। और हर आदमी ये कोशिश करे, नहीं मैं जुल्म नहीं करूंगा, मैं बर्दाश्त करूंगा। दूसरा कहे नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा। जनाब अलैहिस्सलाम एक जगह पे जो है वो, और ये कुरान मजीद के अल्फाज भी हैं, कुरान मजीद ने बार बार इस चीज की तरफ तकरार किया है, अच्छाइयों की तरह एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो। और जनाब अलैहिस्सलाम ने जो इसकी तफसीर फरमाई है, इमाम फरमाते हैं मुकाबला ही करना है तो अच्छाइयों में मुकाबला करो। अब बर्दाश्त में, हिल्म में, एक दूसरे के अजियतों पर सब्र करने में जो है वो मुकाबला कीजिए। उसने ज्यादती की, मैं ज्यादा बर्दाश्त करूंगा, दूसरा कहे मैं ज्यादा बर्दाश्त करूंगा। और फिर जब हम एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करेंगे तो ये एक बेहतरीन कबीला बन जाएगा। मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि अगर ये हिल्म नहीं होगा तो खूनी रिश्ते भी खिज़ां के पत्तों की तरह कोई कहीं। हमने बाज ऐसे भी बहन भाई देखे 20-20, 25-25 साल आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर ताल्लुक जो है वो याद आता है कब? जब मर जाते हैं। कोशिश किया कीजिए मरने से पहले, यानी जब वो बोल नहीं सकता उस वक्त उससे माफी मांगने के बजाय जब वो बोल सकता है तो चले जाया कीजिए और वहां उससे माफी मांग लिया कीजिए। और जिससे माफी मांगी जा रही है वो भी इस चीज को ये समझे कि इसकी एक हिम्मत है, इसकी एक अच्छाई है, अब मैं उसका अच्छाई से ही जवाब दूं, बल्कि उससे बेहतर अंदाज में जनाब यूसुफ की तरह अच्छा जवाब दूं, पैगंबर अकरम की तरह जवाब दूं, पैगंबर अकरम को जिन्होंने
कत्ल करने के इरादे से घर को घेरा डाल लिया था। पैगंबर अकरम जब वहां फातेह बन के आते हैं तो क्या फरमाते हैं, मैं वही कहता हूं जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, अगर ये बर्दाश्त हमारे यहाँ आ जाए तो बहुत सारी मुश्किलें हमारी जिंदगी की हल हो सकती हैं। बहरहाल ये कलाम जनाब आमीर अलैहिस्सलाम से हमें अख्ज़ करना चाहिए और जिंदगी की मुश्किलात का ये हल 2 लफ्ज़ों में जनाब आमीर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है, अल हिल्म अशीरतुन कलिमात किसार, नंबर 418। इख्तिताम गुफ्तगू पे एक चीज़ जो है वो ऐसे दौरान मुताला जो मुझे बहुत अपनी तरफ उसने मुतवज्जे किया है, बारहा इसको पढ़ा था लेकिन इस अंदाज से नहीं, वो है अल्लामा इकबाल और कलाम अमीरुल मोमिनीन। इस पे ज़रा गौर फरमाइएगा। मैंने जो ये आपको किताब दिखाई है, ये मरहूम अब्दुल रज़ाक मली आबादी के ये जो खतूत का तर्जमा है, ये खतूत के तर्जमे में मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ इसी हिदायत चैनल के प्लेटफार्म से कि ये खतूत का सिलसिला अब्दुल रज़ाक मली आबादी कहते हैं कि मैंने जब तर्जमा शुरू किया तो कलाम अमीरुल मोमिनीन का तर्जमा मुश्किल है, ज़ाहिर इतनी फसीह अरबी का फिर उर्दू में तर्जमा। फरमाते हैं मौलाना अब्दुल रसूल मेहर ने मेरी हिम्मत बंधाई तब मैं जब मौलाना अब्दुल रसूल मेहर के हालात को देखा तो वो अल्लामा इकबाल के काफ़ी करीब थे। और ये मैं वाक़या नकल कर चुका हूँ, लेकिन अल्लामा इकबाल ने मोहब्बत अहले बैत में जो कुछ लिखा है ज़्यादातर वो फ़ारसी में है। मैं पढ़े लिखे हज़रात से ये गुजारिश करूँगा, ये सरमाए होते हैं कौमी, और इन कौमी सरमायों को उन ख़जानों से निकाल के बाहर लाने की ज़रूरत है। बड़ा खूब कहा हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम फरमाया करते थे कि आप ये न्याज समझ के इन चीज़ों को तकसीम किया कीजिए। और किसी बुजुर्ग ने बड़ा खूब फरमाया, वो फरमाते हैं कि ये किताबों की सबील भी लगाया कीजिए उलूम आले मोहम्मद के लिए। ठीक है, हम वो जो न्याज पकाते हैं और जो दूध पिलाते हैं और जो पानी पिलाते हैं उसका भी अपना सवाब है, लेकिन देर पा सवाब जो है वो किताब की सूरत में आप किताबों की सबील लगाइए, आप किताबें शाये कराइए। अब मेरी एक ख्वाहिश है, देखिए 2 चीज़ें फ़ारसी में हमारे अहले सुन्नत बरादरान में मौलाना रूम को बहुत अहमियत हासिल है, बिलखुसूस बरेलवी हजरात में। और यहाँ यूके में एक चैनल पे मुसलसल दर्स मसनवी भी चलता रहा, वो मुअल्लिम को परवरदिगार मग़फ़िरत फरमाए, वो उस हवाले से बाहर काफ़ी मुद्दत जो है वो बहस करते रहे। और अल्लामा इकबाल भी उनको अपना मुर्शिद कहते हैं। तो वहाँ फ़ारसी में जनाब रूमी ने जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की अज़मत में वो जुमलात कहे कि एक आम शिया ज़बान से भी आपको कम सुनाई देंगे। ज़रूरत ये है कि वो मसनवी को उठा के उसके तर्जमे की तरफ आया जाए। अलबत्ता उसका बहुत अच्छा तर्जमा जो है वो मसनवी का तर्जमा जो मुझे पसंद है, काजी सज्जाद हुसैन ने किया है, नेट पे ये मौजूद है। दफ्तर अव्वल, चूँकि 6 दफ्तर हैं मसनवी के दफ्तर अव्वल के आखिरी हिस्से को आप देखिए तो कम अज़ कम 300 के करीब अशार मदह जनाबे अमीरुल मोमिनीन में मौलाना रूम ने बयान किए हैं। इसी तरीके पे अल्लामा इकबाल के फ़ारसी कलाम में जनाबे अमीर अलैहिस्सलाम और ख़ानदान इतरत के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। अलबत्ता इस पे काम हुआ है, हमारे सामने ये किताब पढ़ी है इकबाल दर मदह अहले बैत। बहरहाल ये सामने मेरे मौजूद है किताब, मौलाना सैयद तलमीज़ हसन रिजवी साहब अमेरिका में हैं, उन्होंने इस किताब का बड़ा खूबसूरत अंदाज से यानी जमा किया है इन चीज़ों को, और बड़े आलिशान अंदाज में ये किताब प्रिंट हुई है कराची से। और उनसे भी मैंने ये गुजारिश की है कि अगर हो सके तो मौलाना रूम की इस कलाम को और अल्लामा इकबाल का कलाम फ़ारसी में जो है उसका अच्छे अंदाज से तर्जमा किया जाए। ये नज़्म मैं आप हजरात के तवज्जो इस तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, और ये कलाम है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की अज़मत के हवाले से।
नहजुल बलागा जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के कलाम में से एक हिस्सा है जो सैयद रजी ने जमा किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बारहा ये मैं कह चुका हूँ कि इसके कम अज कम 8 गुना ज्यादा कलाम अमीरुल मोमिनीन जमा हो चुका है मुस्तदरक नहजुल बलागा की सूरत में। और बहरहाल अभी चूंकि हमारे उर्दू में तो मुश्किल से नहजुल बलागा का तर्जमा हुआ है, ऐसी किताबों का तर्जमा सामने आना चाहिए। बहरहाल वो बाकिर महमूदी ने किया है 8 जिल्दों में वो मुस्तदरक का, और शेख हादी काशिफुल गुता के एक किताब है मुस्तदरक। तो अल्लाह करे हमारी कौम में ये जज्बा पैदा हो और हम सुनी सुनाई बातों किस्सा कहानियों के बजाय हम हकायक और कलिमात जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को कौम के नज़दीक, कौम के खिदमत में बतौर सदका जारिया, बतौर सबील लेके आए। आप देखिए ज़रा खुद अपने तौर पर सोचिए कि अल्लामा इकबाल जो मेमार पाकिस्तान के हवाले से शोहरत है, ये इनकी एक नज़्म असरार खुदी में एक 59 अशार की एक नज़्म है इनकी शान जनाब अमीर अलैहिस्सलाम में। असरार खुदी ये जो मेरे पास दीवान है कुल्लियात अशार अल्लामा इकबाल का, ये चूँकि पूरा फ़ारसी दीवान है, इस फ़ारसी दीवान के सफ़ा 33 से ये शुरू होती है असरार खुदी के ज़िम्न में। उन्वान है दर शरह असरार अस्माए अली मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा के नामों के राज की शरह में। और ये बड़ा मशहूर जो हमारे बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह शेर याद है अल्लामा इकबाल का, ये इस 59 अशार की नज़्म का पहला शेर है, जहां पहला मिसरा ज्यादा लोगों को याद है, उससे आगे दूसरा मिसरा भी कम ही लोग जानते हैं। पहला मिसरा इसका ये है मुस्लिम अव्वल शहमरदा अली, फिर दूसरा इसका मिसरा है इश्क रा सरमाए ईमान अली। अब ये नज़्म यहाँ से शुरू होती है 59 अशार की। मुस्लिम अव्वल शहमरदा अली, इश्क रा सरमाए ईमा अली, इश्क फिर कहते हैं अज विलाए दूध मानश जिंदयाम। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैं इसके खानदान की मोहब्बत और विला की वजह से जिंदा हूँ। अज विलाए दूध मानश जिंदयाम, मैं इस शाह मर्दां के खानदान की विलायत, लफ्ज़ विला अज विलाए दूध मानश जिंदयाम, मैं इसकी हम मोहब्बत ही कर लें, इसकी मोहब्बत या इसकी विला, इस खानदान की विला से जिंदा हूँ। दर जहां मिसल गोहर ताबिंदयाम, और इस खानदान की मोहब्बत की वजह से मैं इकबाल दुनिया में गोहर की तरह चमक रहा हूँ। यानी अब अल्लामा इकबाल की जितनी तारीफ जी चाहे कीजिए, वाकई एक स्कॉलर थे, हाँ, लेकिन वो खुद कहते हैं मैं वो कलंदर हूँ कि जिसका सर गंजा नहीं है, यानी बाल कटे हुए नहीं है। वो अपनी जगह पे एक चीज़ जो है वो अल्लामा इकबाल की, लेकिन मैं अक्सर ये अर्ज करता रहता हूँ, मैंने अल्लामा इकबाल को पढ़ा उस वक्त जब शहीद मुतहरी ने हमासा हुसैनी में अल्लामा इकबाल को एक मुस्लिह और इस्लाह करने वाले के तौर पर करार दिया है, और सैयद जमालुद्दीन अफगानी के साथ उनका जिक्र किया है। तो फिर ये दो शेर जो है वो मैं दोहरा रहा हूँ। आता हूँ असल मकसद की तरफ, जो मेरा मौजू है कलाम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या कहा, उसको मैं पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पहला शेर है मुस्लिम अव्वल शहमरदा अली, इश्क रा सरमाए ईमा अली। फिर फरमाते हैं अज विला दूध मानश जिंदयाम, मैं अली के खानदान की विला की वजह से जिंदा हूँ। दर जहां मिसल गोहर ताबिंदयाम, और मैं इस खानदान की मोहब्बत ही की वजह से इस दुनिया में, इस जहान में गोहर की तरह चमक रहा हूँ। अब मुश्किल है ये 59 अशार जी चाह रहे, एक एक पढ़ता रहे आदमी। नरगे समवारिफ्त निज़ार हम तर ख़ियाबानश चू बू आवार हम, नहीं जाता इस तफसील में। एक शेर अल्लामा इकबाल ने जो कलाम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के लिए कहा, तेरे अमीरुल मोमिनीन के लिए इसी नज़म में एक शेर है जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का, पहले वो सुन लीजिए। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुर्तज़ा कि अज तेरे ऊ हक रोशनस बू तुराबस फतह कलीम तनस। ये पहला मिसरा मुर्तज़ा कि अज तेरे ऊ
हक रोशनस, वो अली जिस अली की तलवार से हक रोशन है। यानी आज तक अगर हक चमक रहा है तो ये तलवार अमीरुल मोमिनीन मुर्तज़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सिर्रे अस्माए मुर्तज़ा इस नज़्म का उन्वान है। और यहाँ फरमाते हैं मुर्तज़ा के अज़ तेरे हक रोशनस, वो मुर्तज़ा जिसकी तलवार के जरिए से हक अब तक रोशन है। कलाम अली अलैहिस्सलाम के लिए। और ये आखिरी जुमला जनाब इकबाल फरमाते हैं कुव्वत दीन मुबीन फरमूद अश, सफ़ा 34 पे आ गया हूं। कुव्वत दीन मुबीन फरमूद अश, कायनात आईन पजीर अज दूद अश। फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के या मुर्तज़ा के फरामीन दीन मुबीन की कुव्वत हैं। बस इसी पे इक्तिफा करते हैं। फरामीन और कलिमात अमीरुल मोमिनीन दीन मुबीन की कुव्वत हैं। और फिर दूसरा मिसरे में फरमाते हैं कायनात आइन पजीर अज दूदश, और कायनात को जिंदगी गुजारने के दस्तूर और आइन जो मिले हैं तो इसी खानदान से मिले हैं। लिहाजा नहजुल बलागा से हम कायनात के उसूल और दस्तूर सीख के अपनी जिंदगियों को सुकून भरी जिंदगी करार दे सकते हैं और अपनी जिंदगी के सुकून के जरिए से दूसरों में भी हम सुकून बांट सकते हैं। कोशिश ही करनी चाहिए अपनी जिंदगी में सुकून अगर हासिल करना है तो दूसरों के लिए सुकून बांटें। मेरी जिंदगी से कम किसी को इज़्तिराब और परेशानी न हो। अगर हर शख्स यही कहता है मैं अपने ऊपर आने वाली ज्यादती बर्दाश्त कर लूं और मेरी तरफ से किसी और को तकलीफ ना हो, यही हर एक का मिशन बन जाए तो इंसान की जिंदगी के सारे मुश्किलात हल हो जाएं। परवरदिगार हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मतों को सदका कलाम आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को समझने, अपनी जिंदगियों में अपनाने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।